پہلے مرحلے میں نمبر 1 ملاحظہ کی چیز کیا چیز اس میں ذکر کی گئی آپ لوگوں کے سامنے؟ پہلا ملاحظہ کیا ہے اس پر؟ جی شیخ انہوں نے نصوص کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نصوص پر تبصرہ کوئی نہیں کیا ہے، کوئی تعلیق نہیں چڑھائی ہے، جبکہ سخن شناسی کے لیے ضروری ہے کہ ہر نص کو ذکر کرنے کے بعد کچھ اس کے اندر کی خوبیاں اور خامیاں اور خصوصیات کی طرف اشارہ ہونا چاہیے تاکہ طالب علم اس کی روشنی میں نصوص کو سمجھنے کا اس کے اندر ملکہ پیدا ہو۔ نمبر 2 کیا کہا؟ نصوص کو جو انہوں نے ذکر کیا اس کے اندر اس کی ترتیب اس میں ترتیب کا خیال نہیں رکھا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ سخن شناسی کے لیے اگر نصوص کو جمع کیا گیا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ترتیب ہونی چاہیے، چاہے زمانے کی ترتیب ہونی چاہیے، چاہے نصوص کی عمدگی کے اعتبار سے اس کی کسی بھی اعتبار سے کوئی ایک ترتیب رکھنی چاہیے تھی، جو انہوں نے ترتیب جو رکھی نہیں ہے، اور یہ قابل ملاحظہ بات ہے۔ اس لیے جو ہے اس کے اندر جو جس ہدف کو لے کر کے انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا اس ہدف کو پورا ہونے کی راہ میں رکاوٹ آتی ہے۔ نمبر 3 کیا بتایا تھا؟ علی میاں ندوی نے اس کتاب میں نصوص کو جمع کرنے کے لیے کسی معتبر بس اتنا ہی لکھے ہیں، معتبر مصادر پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جس طرح کے بھی مصادر ہاتھ میں آئے وہاں سے انہوں نے نصوص کو جمع کر لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ادب کا معاملہ ہے، قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، ادب ہے، تو ادب کہیں سے بھی لے لو، اس کے اندر کیا ضرورت ہے بہت زیادہ معتبر ہونے کی۔ لیکن ان کا یہ سمجھنا حقیقت یا امر واقع کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، خاص طور سے قرون اولیٰ کے تعلق سے، اس لیے کہ قرون اولیٰ کے اندر جو کتابیں لکھی گئیں وہ عام طور پر عقدی پس منظر کو لیے ہوئے ہیں۔ علی میاں ندوی نے شیعوں کی معتبر کتاب نہج البلاغہ اس سے اس کتاب کے اندر نصوص کا اقتباس نقل کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ آپ کی آواز کیا ہوا؟ علی رضی اللہ آواز نہیں آ رہی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبوں کو جو ذکر کیا ہے اور کچھ ایسے نصوص ہیں وہ مشتبہ مصادر سے انہوں نے معلومات کو اخذ کیا ہے، جبکہ سنی مصادر کے اندر معتبر مصادر کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی تھیں، انہی پر اکتفا کیا جانا چاہیے تھا۔ تو یہ ملاحظہ کس چیز کا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر شیعی مصادر سے بھی استفادہ کیا ہے، اور یہ چیز مناسب نہیں ہے، چاہے وہ ادب ہی کے نام پر کیوں نہ ہو۔ شیخ آواز نہیں آ رہی ہے۔ شیخ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، کچھ دیر بول رہے ہیں پھر آج بند ہو جائے گی۔ آواز کچھ نہیں آ رہی ہے شیخ آپ کی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے کٹ کٹ کے آ رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اب آ رہی ہے شیخ، اب آ رہی ہے شیخ۔ ہاں تو اچانک سے آواز آپ کی کٹ جاتی ہے شیخ۔ جی، تو یہ ملاحظہ میں نے کیا ذکر کیا، کون دہرائے گا اس کو؟ یا آخر والا میں نے کیا کہا؟ ہاں بھائی شاہد، کیا کہا میں نے؟ کچھ کہہ رہے تھے، آواز کٹ گئی ہے۔ جی شیخ آپ نے کہا کہ نصوص جمع کرنے کے لیے کوئی معتبر مصادر پر اکتفا جی، معتبر مصادر پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، اور ادب سمجھتے ہوئے انہوں نے ادھر ادھر کے مصادر سے بھی نصوص کو جمع کیا ہے جو کسی بھی اعتبار سے معتبر نہیں مانے جاتے، یا جو مشتبہ مصادر ہیں، جیسے نہج البلاغہ سے انہوں نے اقتباسات نقل کیے ہیں، اور نہج البلاغہ سے لیے ہوئے اقتباسات وہ چاہے ادب کے نام پر ہوں، ان کو پڑھانا اور پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، چونکہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی خطبے نہیں ہیں، بلکہ یہ رضی کے ترتیب دیے ہوئے
कलाम का मजमुआ है जो मंसूब कर दिया गया है अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ। तो इसलिए ये सब जवानिब हैं जिन जवानिब को लेकर के उन पर एतराज़ किया गया है और एतराज़ के अंदर दम भी है। ठीक है मशाइख? वाज़ेह है? जी शेख। अच्छी बात। जी शेख। जी शेख। अब इंशाल्लाह एक चीज़ यहाँ पर ये जिक्र कर दूँ कि शेख खूबी मुफ़रदात किताब के अंदर आप खूबी देखेंगे कहीं कहीं पर मुफ़रदात की तशरीह मिलेगी आपको। जब किताब आप खोलेंगे तो उसके अंदर मुफ़रदात की तशरीह मिलेगी। ये मुफ़रदात की तशरीह भी अली हाशिया मियां में नदवी की नहीं है, हाशिया के अंदर। ये भी अली मियां नदवी का अपना नहीं है, बल्कि नदवा के एक दूसरे उस्ताद हैं, उन्होंने वो चढ़ाया है और उसके अंदर भी गलतियाँ हैं। उसके अंदर भी बाज़ जगहों पर मुलाहज़ात हैं और इंशाअल्लाह वो पढ़ने के दौरान हम उनको देखेंगे। तो इस एतबार से मुख्तारात के अंदर ये सारी क्या नाम है खामियां और इसके सल्बी पहलू हैं और जो उसका आम फ़ायदा है, हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुअल्लिफ की नीयत में बरकत है, वो फ़ायदा भी हासिल हो गया हो या हो जाता हो। लेकिन ये कि तकनीकी एतबार से इसके अंदर जो खलल पाए जाते हैं वो खलल उस फ़ायदे को हासिल होने देने से रोक देते हैं। और इसीलिए हम इस किताब को पढ़ते हुए मिक़दार को नहीं देखेंगे, हम कैफियत को देखेंगे इंशाअल्लाह, और हम ज़माने की तरतीब को भी अपने सामने रखेंगे ताकि इंशाअल्लाह हाँ जो खामियां इसके अंदर हैं उससे अपने आप को बचाएं और इसके अंदर जो नुसूस है उनसे हम इस्तिफादा भी करें इंशाअल्लाह। ठीक है मशाइख? ठीक है मशाइख? अरे ठीक है। हाँ इरबाज, अब इसके बाद इंशाअल्लाह हम बराह रास्त किताब शुरू करेंगे बकरीद के बाद के दर्स में इंशाअल्लाह। किताब शुरू करेंगे और शुरुआत इंशाअल्लाह कुरान करीम से करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ क्या कह रहे हो अब्दुल रब? कुछ कह रहे हो? कोई सवाल किसी का है कुछ? दर्स मेरा खत्म हो गया, अगर कोई सवाल करना है तो आप सवाल कीजिए। खूबियाँ बतला दीजिए शेख अली मियां की। नहीं लिख पाए थे शेख, छूट गया था, बता दीजिए एक बार। अपने साथियों से पूछ लेना यार, अब मुझे 50 मरतबा दोहराने की आदत नहीं है। जिसने सुना है उसको दोहरा दे। किसने सुना है? किसी ने सुना है कि नहीं सुना है? जिसने सुना है वो दोहरा दे। अब्दुल रब तुमने सुना है? किसी ने नहीं सुना है शेख। मुख्तारात की सबसे अच्छी बात ये है किसी ने लिखा है चुनिंदा अदबी कलाम को जमा कर दिया है। फिर से बोलो भाई। मुख्तारात की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने चुनिंदा अदबी कलाम को जमा कर दिया है। एक ही खूबी है। हाँ एक ही खूबी है। क्या से रिपीट कीजिए। वो भी इसकी जो है और क्या बताई जाए, इसके अलावा और क्या कहा जाए। इन्होंने अलग अलग अदवार से मुंतखब नुसूस को जमा कर दिया है ताकि तालिब इल्म पढ़े और पढ़ करके उससे अपना ज़ौक़ दुरुस्त करे, सुखन शनासी का मलका उसके अंदर पैदा हो, सुखन फहमी का मलका उसके अंदर पैदा हो। लेकिन जिस एतबार से तरतीब दी गई है किताब, उस एतबार से ये फ़ायदा हासिल नहीं हो पाता और उसको मैंने नंबर वाइज बताया है कि क्यों इसके अंदर नक्स नज़र आता है। ठीक है मशाइख? जी शेख।
शेख जामिया खुलेगी शेख बकरीद बाद? अब अगर हालात दुरुस्त हुए तो इंशाल्लाह खोला जाएगा, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन का सिलसिला, और अभी ज्यादा इम्कान इसी का लग रहा है कि ऑनलाइन ही अभी कुछ दिनों तक चलाना पड़ेगा। ऑनलाइन नहीं मजा आ रहा है शेख, ऑनलाइन मजा नहीं आ रहा है। अपने अपने घरों में बैठ करके मौज मस्ती करते हुए पढ़ रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं शेख, अच्छा बहुत काम है शेख घर पर। पढ़ने का जो तरीका हो सामने नहीं मतलब होना चाहिए। क्या कह रहे हो आबिद? पढ़ने का जो असल तरीका है शेख वही ऑफलाइन हो चाहिए, कि मतलब उस्ताद सामने हो, सामने हो, नहीं जाहिर सी बात है, एक दूसरे से मुखातब हो। जो बात उसकी है वो बात इसके अंदर नहीं रहती, लेकिन अब ये हमारा इख्तियार जी शेख। करता तरीका तो है नहीं, ये तो इजबारी तरीका है, इस्तिरारी तरीका है। जी जी इंशाल्लाह जैसे ही हालात दुरुस्त होते हैं और नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिलती है इंशाल्लाह खोलने की, वैसे ही खोले जाएंगे इंशाल्लाह। जी ऊपर क्लास अरे आप लोगों की तो आड़ी तिरछी पढ़ाई तालीम जारी भी है, लड़कियों का सोचिए क्या होगा, उनका तो पूरा साल बर्बाद हो रहा है। जी जी तो नहीं शेख, इदारे को फिक्र है, नहीं बर्बाद हो। हालात दुरुस्त हो तो इंशाल्लाह फिर खोला जाएगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है मशाइख, फिर आज का दर्स इसी पर इक्तिफा करते हैं। अगर कोई सवाल हो तो सवाल करें, नहीं तो फिर से बहुत दुरुस्त है शेख। पहले से बहुत दुरुस्त है, यही शेख की पहले से हालत बहुत अच्छी है। ये तुम कह रहे हो ना। और जो तीसरी लहर दरवाजे पर दस्तक दे रही है उसका क्या? कौन तीसरी लहर शेख? ये लो साहब, किस दुनिया में जीते हो भाई, किस दुनिया में जीते हो? शेख 10 से बाहर तीसरी लहर इस वक्त गोरखपुर तक पहुंच चुकी है। है और क्या शेख वो? है क्या? वो क्या चीज है शेख? डेल्टा। जी कमाल है भाई, तुम लोग किस दुनिया में रहते हो? यही कोविड-19 की एक नई शक्ल। चलो ठीक है मशाइख, तो फिर आज का दर्स इसी पर खत्म करते हैं। कोई सवाल है किसी को? आबिद कोई सवाल पूछना है? दर्स से मुताल्लिक बातें करो, अगर कोई सवाल है तो पूछो। हाँ इरबाज, कोई सवाल है तुम्हारे ध्यान में? नहीं शेख, सब समझ में आ गया माशाल्लाह। जी शेख। ये ख्याल रखना कि हमारा एक एक दर्स इम्तिहान में मतलूब है। बार बार मुझे याद दहानी करानी पड़ रही है। जो लोग हाजिर हैं, जो लोग गैर हाजिर हैं, सबको ये बात पहुंचा देना कि उनके हाजिर रहने और ना रहने से मेरे पर्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पर्चा पूरे पढ़ाए हुए से बनेगा हर दर्स से। ये मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा आप लोग, ठीक है मशाइख? ये शहीद है। हाजिरी सबकी बन चुकी है? अगर कोई बाकी हो तो हाजिरी बना ले अपनी। चलिए ठीक है मशाइख, हो गई हाजिरी सबकी कि कोई बाकी है? शेख हाँ बोलो। जबी साहब के अंदर से कितनी ज्यादा खामियां हैं। तो किताब दाखिल निसाब क्यों है? तुम्हारे यहाँ नेटवर्क भी कसमोर है, लेकिन सवाल पहुंच गया। इसका जवाब मैं शुरू में दे चुका हूं कि 1000 खामियों के बावजूद इस किताब को निसाब में शामिल क्यों किया गया। मैं बता चुका हूं कि दरसे निज़ामी के लिए ये किताब लिखी गई थी। दरसे निज़ामी के अंदर जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए शिबली नोमानी ने नदवतुल उलमा जब कायम किया था, तो असल मकसद एक ये भी था कि दरसे निज़ामी के खलल को दूर करके मौजूदा हालात से हम आहंग एक निसाब तालीम तैयार किया जाए।
اور اس کے لیے ندوہ کی کمیٹی بنائی گئی, ندوہ نے اس پر کام کیا. تو بہرحال جو کام کرے گا اس کام کو تو اعتبار ملے گا. ایک شخص ہے کہ وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے, اس کے مد مقابل ہمارے یہاں کوئی کام نہیں ہوا, لہذا انہی کے کام کو معتبر مانا گیا اور انہی کی کتابوں کو ہمارے یہاں شامل درس کیا گیا. بس یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں. ٹھیک ہے مشائخ, واضح ہے؟ جی شیخ. چلیں ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ چلیں پھر ٹھیک ہے, انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ عید کے بعد. اللہ رب العالمین آپ سب کو خوشیاں مبارک کرے. میری طرف سے پیشگی مبارکباد بہت بہت آپ لوگوں کو. اور اب میں جاتے جاتے یہ بتا دے رہا ہوں کہ ارباز کا کہنا شاید صحیح تھا کہ آج کا درس ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن مولانا قمر الدین صاحب کو میں نے دیکھا کہ درس کا اعلان نکالا انہوں نے, تو پھر میں نے بھی نکال دیا مجبوراً, کیا کروں, ورنہ میرے بھی حساب سے آج سے چھٹی ہے. لیکن بہرحال آپ لوگوں نے جو کچھ پڑھا ہے یہ مطلوب ہے. یہ اضافی دن جو آپ نے دیا ہے یہ چھٹی کسی اور موقع پر انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا, لیکن آج کا جو درس ہے وہ امتحان میں مطلوب ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ چلیے, ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ سب کو عید کی پیشگی مبارکباد بہت بہت, اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں عید کے بعد پہلے درس میں انشاءاللہ. آمین یا رب. کیا ہوا؟ کسی بھی چیز کی مبارکباد شیخ ہم کام کو انجام دینے سے پہلے دے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. تقبل اللہ منا ومنکم کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں, مبارکباد دینا. جی جی شیخ جی. ٹھیک ہے مشائخ, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.